دنیا کے اندر مسلم امہ بہت حد تک دینی بیداری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہر دن الحمدللہ لوگوں کے چہروں پر داڑھیاں، نماز کا شوق، سروں پر ٹوپیاں اور اسی طرح مذہبی بیداری کے حوالے سے رجحان دن بدن بڑھ رہا ہے۔ بالخصوص ملک ہندوستان کے اندر یہ چیز بہت خوش آئند ہے اور حوصلہ افزا بھی ہے، لیکن مسجدوں میں تعداد کے اضافے کے باوجود، چہروں پہ داڑھیوں کے باوجود، سروں پہ ٹوپیوں کے باوجود ایک چیز ہے جو ہمارے مذہب کی تعلیمات کی روح ہے، ایک چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے حوالے سے محنت فرمائی تھی، اور وہ چیز دھیرے دھیرے ناپید ہوتی جا رہی ہے، کمیاب ہوتی جا رہی ہے، نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمازوں کا شوق تو کچھ حد تک بڑھ رہا ہے، روزوں کا ذوق تو کچھ حد تک بڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے عبادت کی طرف، تسبیح و تحلیل کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ لیکن ایک چیز تھی، وہ یہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑا تھا، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی تھی، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کیا تھا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے اور گورے کا فرق مٹا کر، عربی اور عجمی کا فرق مٹا کر، ادنا اور اعلیٰ کا فرق مٹا کر، بادشاہ اور رعایا کا فرق مٹا کر سب کو عقد مواخات کے اندر گویا کہ پرو دیا تھا۔ آج قوم مسلم سے وہ محبتیں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ دو بھائی بھی اگر ایک گھر میں رہتے ہیں، ان کے اندر آپس میں محبت نہیں ہے، ان کے اندر آپس میں پیار نہیں ہے، محلے والے ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہے، لڑائی جھگڑوں کا ماحول ہے، اختلاف کا ماحول ہے، انتشار کا ماحول ہے۔ اللہ اکبر، محبت گویا کہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، پیار دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، محبت کی بجائے خود غرضی لیتی چلی جا رہی ہے، لوگ خود غرضی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کوئی عربی ہو یا عجمی، کوئی کالا ہو یا گورا، کوئی ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، اگر وہ مومن ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا ہے۔ اور قرآن مقدس نے بھی بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن بھائی کہہ رہا ہے، یعنی دین کا رشتہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اور جگہ قوم ترتیب پاتی ہے رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے۔ چار بنیادوں پر قوم بناتے ہیں لوگ، ایک تو رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، مثال کے طور پر کوئی امریکہ کی زمین پر رہتا ہے اور وہ انگریزی بولتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر وہ امریکن کہلا رہا ہے، اور اس کا رنگ بھی ویسا سفید ہے، اس کا اپنا ایک نسب ہے، علاقہ اس کا اپنا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں میں قومیت ترتیب پاتی ہے۔ تنہا یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر جو وہ قوم نہیں بناتا، بلکہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام سب کو دین کی بنیاد پر جوڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، مسلمان کتنی ہی زبانیں بولیں، نسب کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، خطہ کوئی ہو، قبیلہ کوئی ہو، لیکن اللہ نے ہر مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور پھر بھائی کا حال کیا ہونا چاہیے؟ محبت، پیار، اخوت۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से मोहब्बत की लड़ियों के अंदर सहाबा को पिरो दिया था, कौन नहीं जानता। अल्लाह अकबर। जब मुहाजिरीन हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आए थे तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों को, जिनको बाद में अल्लाह के रसूल ने भी, कुरान ने भी अंसार के लक़ब से याद फरमाया। अल्लाह अकबर। मुहाजिरीन और अंसार में अक़्द मवाक़ात कायम फरमाया था, यानी एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई बना दिया था। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, हिजरत करने वाले अंसार के पास आते हैं और अल्लाह के रसूल अल्लाह अकबर उनको एक दूसरे का भाई बना देते हैं। और क्या मोहब्बत थी। वो लोग जो सदियों से कबीलों की लड़ाइयां लड़ते थे, रंग और नस्ल के नाम पर, इलाके और जमीन के नाम पर, जायदाद के नाम पर, हत्ता के घोड़ों के आगे पीछे होने पर भी उनकी लड़ाइयां नस्लन बादा नस्लिन चला करती थी। तीर जो है निशाने पर लगने और न लगने की बुनियाद पर भी उनकी लड़ाइयां नस्लन बादा नस्लिन चला करती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों में मोहब्बत के वो जज्बात पैदा कर दिए थे, उनके दिलों में वो प्यार पैदा कर दिया था कि अल्लाह अकबर। जब वो अक़्द मवाक़ात की लड़ी में पिरोए गए तो हालात ये थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंसार को बुलाओ। अंसार हाजिर हुए। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हें बहरैन की जागीर लिखना चाहता हूं, मैं तुम्हें बहरैन की जागीर अता करना चाहता हूं। तो अंसार क्या कहते पता है? क्या मोहब्बत का मिजाज था, क्या अंदाज़े मोहब्बत था, क्या अंदाज़े प्यार था। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप हमें अता कर रहे हैं, हमारे मुहाजिर भाइयों को आप क्या अता कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस वक्त इतना नहीं था बज़ाहिर कि अंसार को देने के बाद मुहाजिरीन को भी दिया जाए। तो उस वक्त अंसार सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर अंसार नहीं लेते, अगर मुहाजिरीन नहीं लेते, या मुहाजिरीन को कुछ नहीं दिया जा रहा है तो हम भी नहीं लेंगे या रसूल अल्लाह, हमारे मुहाजिर भाइयों को भी दिया जाए। अल्लाह अकबर। ये जज्बात थे, ये कैफियत थी। आज वो जज्बात कहां गए? अल्लाह अकबर। आज तो थोड़ी थोड़ी बात पर नफरतें हैं, नफरतें हैं, जबान से शोले उगले जाते हैं, हाथों से तकलीफ पहुंचाई जाती है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, किसका इस्लाम सबसे अफजल है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, ये इस्लाम सबसे बेहतर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान वो है, मोमिन वो है जो अपने मुसलमान भाई को जलील नहीं करता, रुस्वा नहीं करता, उसको हकीर नहीं समझता, उसकी मदद करता है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मज़दूक इरशाद फरमाते हैं, जब तक तुम अपने मुसलमान भाई की मदद करते रहोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। आज मुसलमान कहते हैं, आसमान से मदद क्यों नहीं आती, आसमान से बम बरस रहे हैं, मुसलमानों को मदद क्यों नहीं आती, मस्जिदों की शहादत है, मदद क्यों नहीं आती, जनाजे उठ रहे हैं, मदद क्यों नहीं आती, बेगोरो कफन लाशें तड़प रहे हैं, मदद क्यों नहीं आती, बच्चों की शहादत है, मदद क्यों नहीं आती, कब्रें नसीब नहीं है, मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के रसूल ने तो मदद का तरीका बता दिया। जब तक तुम अपने भाइयों की मदद करते रहोगे, आसमान से मदद तुम्हारे लिए उतरती रहेगी। जब तुम अपने भाइयों से मदद का हाथ रोक लोगे, तुमसे भी मदद रुक जाएगी। अपने गिरेबानों में झांक करके देखो, क्या हम अपने किसी मुसलमान की मदद करते हैं? क्या हम अपने किसी मुसलमान की इमदाद करते हैं? खुद की बेटी के लिए लाखों रुपए शादी में खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी बेवा की बेटी के लिए भी हमारे दिलों में ये जज्बात है? अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, आज ये रोना सब रोते हैं कि बेटियां मुर्तद हो रही है, इस्लाम से वो निकल रहा है, वो निकल रहा है। कभी सोचा कि भेड़िया उसी पर हमला करता है जो रेवर से अलग हो जाता है? अगर हमने अपनी कौम की मदद की होती, अपनी कौम की इमदाद की होती, उसको अपनी कौम के अंदर रखा होता, तो बताओ क्या कोई भेड़िया उस पर हमला कर सकता था? खुद की बेटी की मंगनी में 5-5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, शादियों में
25-25 लाख के हॉल लिए जाते हैं, लेकिन कभी सोचा कि किसी गरीब की कुटिया में भी कोई बेटी सिसक रही है, किसी बेटी की अरमानों का खून हो रहा है। अल्लाह के बंदो सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिर्फ नमाजी बनाने नहीं आए थे, सिर्फ रोजेदार बनाने नहीं आए थे, वो गम गुसारे उम्मत अपनी कौम के अंदर गम गुसारी का जज्बा पैदा करने आए थे। मोहब्बत क्या है? सिर्फ शायरी का नाम मोहब्बत नहीं है। एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, टटोलो अपने अंदर, क्या मुसलमानों से मोहब्बत है? जिस कौम को अपने मां बाप से मोहब्बत न हो, वो अपनी कौम से क्या मोहब्बत करेगी? वो नौजवान जो अपने मां बाप को मस्जिद के सीने पर बिठा करके भीख मंगवाते हैं, वो नौजवान जो अपने मां बाप को ओल्ड हाउस में पहुंचा करके भूल जाते हैं, वो कौम से क्या मोहब्बत करेंगे? मोहब्बत का पहला जीना है, पहला दर्जा मोहब्बत का, अगर किसी से मोहब्बत है तो यह है कि आपके सीने में उसके लिए कोई कीना ना हो। दर्जे मोहब्बत का आगाज दिल की सफाई से होता है। तलाश करो, अपने दिलों को टटोलो, कितनों के सीने बेकीने हैं। जिस कौम के दिल में सगे भाई के लिए कीना हो, वो दूसरे कलेमा पढ़ने वाले के लिए दिल कैसे साफ रख सकता है? यहां तो हालात ये हैं कि अगर किसी के घर में बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं तो सगे भाई और भावज को हजम नहीं होता। अगर किसी का कारोबार बहुत बुलंदी पे जा रहा है तो सगे भाई और भावज को हजम नहीं होता, बहनों को बहनोई को हजम नहीं होता। लोग तो फिर जादूगरों के पास सिफली करवाने के लिए और क्या क्या करने के लिए पहुंच जाते हैं। मुझे बताओ, मोहब्बत का आगाज सीने बेकीना है। टटोल लो, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। आगाज मोहब्बत यह है कि तुम्हारे सीने बेकीने हो। और सुन लो, अगर सीने बेकीने नहीं है तो सजदों पर नाश करने वालों, अल्लाह के सच्चे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसके सीने में किसी मुसलमान के लिए कीना होगा, उसके सजदे उसके सर के ऊपर नहीं जा सकते, उसकी दुआएं उसके सर के ऊपर नहीं जा सकती। बन जाओ तहज्जुद गुजार, बन जाओ इशराक चाश्त पढ़ने वाले। अगर दिल में सीने में कीना है, इसीलिए तो सूफिया अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से पहले वो दिलों को साफ किया करते। कल कयामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे कीने वालों, बुग़्ज़ वालों, हसद वालों, तो क्या होगा? हम तो सोच के जाएंगे बहुत तहज्जुद पढ़ी, बहुत इशराक पढ़ी, बड़ी चाश्त पढ़ी, 13, 14, 15 के रोजे भी रखे हैं, और क्या क्या किया है खुद ही अपना हिसाब कर चुके नेकियों का। गुनाह का नहीं किया, खुद ही नेकियों का हिसाब कर, और वहां तो कुछ भी नहीं होगा। कुरान कहता है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करके आएंगे, मेहनत करके। कुरान जिसको आमिल कहे, कुरान जिसको मेहनती कहे, फिर कुरान का उस्लूब देख ले, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अल्लाहु अकबर, मेहनत करेंगे, मुशक्कत करेंगे, अमल करेंगे, तस्ला नारन हामिया, फिर भी जहन्नम के अंदर औंधे मुंह डाले जाए। क्यों? उनके सीने साफ नहीं होंगे। तो मोहब्बत का आगाज है दिल का बेकीना होना, और मोहब्बत की इंतहा है, एंड है किसी के लिए कुर्बानी देनी। आज तो हर फिल्म का उन्वान मोहब्बत है, आज तो हर सीरियल का उन्वान मोहब्बत है, आज तो हर नावल का उन्वान मोहब्बत। लेकिन ये मोहब्बत नहीं, नफसानियत है। अगर मोहब्बत होती तो भाई से भी तो मोहब्बत होती। दिल में जो मोहब्बत होगी वो कहीं तो जाहिर होगी। ये क्या बात है, भाई से कोई मोहब्बत नहीं, और नाजायज ताल्लुकात वालों के साथ इतने खुले हुए दिल वाले,
کہ تمہارے لیے تو آسمان کے تارے بھی توڑ کے زمین میں رکھ دیں، بھائی کو روٹی توڑ کے منہ میں نہیں ڈال سکتا، اور کسی کو تارے جس کے، یہ جھوٹ ہے، نفسانیت ہے، فریب ہے، منافقت ہے، دجل ہے۔ جس کے دل میں محبت ہوگی، مشک کہیں ہوگا، ہر جگہ سے محسوس ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف کسی لڑکی کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، کسی لڑکے کے لیے، بھائی کے لیے نہیں، ماں کے لیے نہیں، باپ کے لیے نہیں، پڑوسی کے لیے نہیں، حتیٰ کہ جب اس راستے پہ لوگ چلتے، شادی شدہ ہوتے تو اپنے بچوں کو بھی فراموش کر دیتے۔ کون سی محبت ہے؟ آغاز محبت دل کے کینے کا خاتمہ، اور انجام محبت قربانی ہے۔ ابھی میں حضور علیہ السلام کی محبت کی طرف نہیں آیا، اگر وقت رہا تو، چونکہ اس محبت کے بغیر تو ساری محبتیں ایسے ہی ادھوری ہے۔ جیسے ہر کھانا نمک کا محتاج ہے، ویسے ساری محبتیں محبت رسول کی محتاج ہیں۔ اس لیے کہ ساری محبتیں ملی کس کے صدقے؟ ہم لوگ تو دہر میں جو بھی منظر دیکھتے ہیں اس میں جلوہ یار دیکھتے ہیں، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، وہی نہر ہے، وہی نہر ہے، وہی دہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ تو آغاز محبت دلوں کا کینوں سے صاف۔ اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے دلوں کو کس کس کے لیے کینے کی گندگی دل میں ڈال رکھی۔ پاخانے کی گندگی اتنی نجس نہیں ہے جتنی کینے کی گندگی نجس ہے۔ اس لیے کہ پاخانہ تو چند مٹھی اور چند ڈول پانی سے بڑے سے بڑی گندگی دھلی جا سکتی ہے، لیکن دل کے کینے کی گندگی کو 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا۔ اور انجام قربانی اور ایثار ہے۔ ایثار قربانی کس کو کہتے ہیں؟ مجھے جس کی ضرورت ہے وہ اپنے مسلمان پہ قربان کر دوں، میں ایسی رہ جاؤں۔ اس کی بہترین مثال آپ سنیں۔ اب بہت خوبصورت روایت یاد آئی۔ ایک غزوہ ہے، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول خود شریک ہوں۔ ایک غزوہ ہے، اس غزوے میں 3 صحابی زخمی ہو کر کے گرے۔ ایک کا نام ہے اکرمہ ابن ابو جہل۔ سوچے نا کیسے باپ کی چھتر چھایا میں پلے ہوئے تھے اکرمہ، لیکن حضور نے ایسے نفرتی باپ کا رنگ اڑا کر اپنا جو رنگ چڑھایا تھا، اس رنگ کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ میں